اسلام تب اسلام ہے جب وہ فطرت کے عین مطابق ہو۔ اگر فطرت سے آپ دین کو الگ کر دیں اور اس کا رخ موڑ دیں تو پھر وہ دین نہیں رہتا، پھر وہ آپ کی مرضی کا منصوبہ بن جاتا ہے۔ یہ جو 56 مسلمان ممالک ایک خاص وضاقتہ اور ایک خاص نعرے کے ساتھ آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دیندار لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دین فروش لوگ ہیں، دین کا سودا کرنے والے لوگ ہیں۔ غزہ کی جنگ میں درمیان میں ایک سرخ لکیر دیکھتے ہیں جو خون کی لکیر ہے، اس لکیر کے ایک پار وہ لوگ ہیں جو فطرت انسانی کے عین مطابق کھڑے ہیں اور دوسرے پار وہ لوگ ہیں جو مفادات کے غلام ہیں۔ مگر علامہ صاحب گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ایران بہت مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہا، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا ذاتی مفاد ہے اس میں، اب ایران بھی خاموش نظر آ رہا ہے۔ حماس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے، حزب اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے۔ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کہ نہ صرف گستاخی بلکہ شدید ترین گستاخی تصور کی ہے، مزید دفعات لگانے کا بھی مشورہ دیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو قدم اٹھایا وہ اس کے فرائض منصبی کے نہ صرف مطابق نہیں تھا بلکہ اپنے حدود سے تجاوز بھی تھا۔ مرزا محمد علی انجینئر نہ صرف یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے بلکہ نبی کریم کے مقابلے میں ہر چیز کو زیرو سمجھتا ہے۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا۔ تمام حمد و ستائش، حمد و ثنا پروردگار کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اصحاب قدرمن۔ آج کے موضوعات جو بار دیگر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ بہت خاص ہیں، اہم ہیں، اور ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے اتنی ہی ایک اہم شخصیت، سیاسی مذہبی شخصیت، سیاسی اور مذہبی دونوں آنوں میں، یعنی چاہے ملک یا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو حالات ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھنے والا شخص، ایک ایسا شخص جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں تمام تر علوم، خاص طور سے جو بین الاقوامی سطح کے اوپر تسلیم ہوتے ہیں، جو بین الاقوامی سیاست کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن کے اوپر تبصرے کیے جاتے ہیں وہ، اور پھر اس میں دین کی اہمیت، دینیات کی اہمیت، اخلاقیات کی اہمیت کیا ہے۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میرے پاس کوئی 4 سے 5 موضوعات ہیں جس کے اوپر میں گاہے بگاہے آپ سے استفسار کروں گا۔ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جو ایک عمومی مسئلہ ہے، بلکہ اب میں اس کو امت مسلمہ کا نہیں، انسانیت کا مسئلہ کہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں فلسطین کے جو معاملات رہے اس سے باوجود اس کے کہ ہم اقتدار سے گئے ہیں، کشمیر اور فلسطین، اب ہماری اس بے بسی نے تسلیم کر لیا ہے کہ بھئی یہاں ایسے ہی حالات ہوں گے، ایسی ہی خبریں آئیں گی، اور انہی خبروں کے اوپر وہی معمولی مذمت ہمیں کر دینی ہے اگر اس کی بھی توفیق ہمیں ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود فلسطین نے گزشتہ چند مہینوں میں ان تمام کیفیتوں کے بت کو توڑتے ہوئے ہر ایک شخص کو مجبور کیا کہ وہ اس پہ تبصرہ کرے، نہ صرف تبصرہ کرے بلکہ اس کے حق میں آواز بلند کرے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم دنیا ہو، عرب دنیا ہو، وہ سب ایک طرف فلوٹیلا لے کر، یعنی اس کشتیوں کے سمندر میں اسرائیل کی جانب غیر مسلم ممالک، اور وہ ممالک جن کو ہمارے یہاں بیٹھ کے لوگ کافر، زندیق، جہنمی کہتے تھے، وہ کم لباس پہننے والے، وہ گوری چمڑی والے، وہ کھانے میں چاہے وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے یہاں حرام ہے، مگر کر وہ رہے ہیں جو امت مسلمہ میں عین حلال ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تاکید ہے، تائید ہے۔ یعنی چاہے وہ یہ گریٹا خاتون ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے امریکہ، آسٹریلیا، یورپ کے تمام کنٹریز میں ہونے والے احتجاج ہوں۔ اٹلی میں ایک طوفان کھڑا ہوا ہے اٹلی کی وزیر اعظم کے خلاف اس بات پہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا۔
تو اس صورتحال کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان پیچھے رہ جائیں گے اور یہ لوگ آگے نکل جائیں گے اور فلسطین کا مسئلہ کسی صورت بیٹھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویس بھائی آپ نے سوال بڑا اہم اٹھایا ہے. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا اسلام تب اسلام ہے جب وہ فطرت کے عین مطابق ہو. اگر فطرت سے آپ دین کو الگ کر دیں اور اس کا رخ موڑ دیں تو پھر وہ دین نہیں رہتا، پھر وہ آپ کی مرضی کا منغوبہ بن جاتا ہے. جب ہم انبیاء کے دین کو دیکھتے ہیں اور خصوصاً خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، تو یہ تعلیمات فطرت انسانی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. اس لیے انسانیت ہی کا نام دین ہے اور دین ہی کا نام انسانیت ہے. لہٰذا دین کو انسانیت اور انسانیت کو دین سے اب جدا کر ہی نہیں سکتے. ہاں جب حکمرانوں کے مفادات کی بات آتی ہے تو وہ پھر اصطلاحات کے چکر میں لوگوں کو ڈال کر دین کے نام پر کچھ خشک اصطلاحات کو معین کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین ہے، باقی چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ نماز پڑھ لیں، حج کر لیں، جبہ پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، اور اس کے بعد دنیا میں چاہے بربریت ہو، درندگی ہو، انسان کشی ہو، ریپ ہو، کرپشن ہو، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا دین وہی ہے. آپ کا لباس، آپ کی داڑھی، آپ کا جبہ، آپ کی وضاقتہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، اور یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ ہمارے اہل دنیا حکمرانوں کا دین ہے اور اس ملائیت کا دین ہے جو ملائیت اس طرح کے نظام حکمرانی کو سپورٹ کرنے کے لیے پروموٹ کی جاتی ہے. ورنہ جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں انسانی اقدار اور ویلیوز کے احیاء کے لیے جنگ ہے، جد و جہد ہے، آگے بڑھنا ہے، خون دینا ہے، قربانی دینی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی نجات ہے، حیوانیت کا خاتمہ ہے، درندگی کا خاتمہ ہے. یہ وہ دین کی حقیقی روح ہے. تمام انبیاء اسی کے لیے آئے، تمام اولیاء اسی کے لیے آئے. آج اگر غزہ میں ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی اصل جھگڑا دین اور بے دینی کا ہے. لیکن ہم نے دین یہ سمجھا کہ یہ جو 56 مسلمان ممالک ایک خاص وضاقتہ اور ایک خاص نعرے کے ساتھ آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دیندار لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دین فروش لوگ ہیں، دین کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، دین سے غدر اور مکر کرنے والے لوگ ہیں، دین کو فروخت کرنے والے لوگ ہیں. اور فروخت بھی کس چیز کے عوض؟ چھوٹی سی زندگی کی نعمت اور زندگی کی لذتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. اس وقت غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ان دو نظریات کے درمیان ہو رہی ہے. اس لیے آپ غزہ کی جنگ میں درمیان میں ایک سرخ لکیر دیکھتے ہیں جو خون کی لکیر ہے. اس لکیر کے ایک پار وہ لوگ ہیں جو فطرت انسانی کے عین مطابق کھڑے ہیں اور دوسرے پار وہ لوگ ہیں جو مفادات کے غلام ہیں. اس لیے جو مفادات کے غلام ہیں ان میں جبے والے بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، سلیب والے بھی ہیں، اور گردوارے والے بھی ہیں، اور ٹیمپل والے بھی ہیں، اس طرح سے اور دیگر لوگ بھی. لیکن وہ جو لکیر کی دوسری طرف کا قبیلہ ہے وہ ان لوگوں کا قبیلہ ہے جن کا دل حریت سے، حمیت سے، شجاعت سے، انسانی اقدار سے، انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، اور وہ ہمیشہ ان اقدار اور ویلیوز کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اب ان میں کرسچن بھی آپ کو ملیں گے، یہودی بھی ملیں گے، اور مسلمان بھی ملیں گے. ایسے بھی لوگ ملیں گے جو ایتھسٹ ہیں، کسی کو نہیں مانتے، لیکن انسانی اقدار کے حوالے سے ان کے دل زندہ ہے. لہٰذا اس جو غزہ کی جنگ ہے وہ ایک ایسی لکیر ہے جو الگ کر رہی ہے حیوانوں کو انسانوں سے، درندوں کو فطرت کے مطابق چلنے والوں سے. جو لوگ اس وقت چاہے اٹلی میں ہوں، یورپ میں ہوں، دنیا کے دیگر ممالک میں ہوں، اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سڈنی کا جلوس آپ دیکھیں، برلن کی ریلی آپ دیکھیں، آپ ٹوکیو کی ریلی دیکھیں، پیرس کی ریلی دیکھیں، لندن کی ریلی دیکھیں، نیو یارک کی ریلی دیکھیں. یہ سارے وہ ممالک ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن نظام اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن وہ جو عوام ہے ان کا دل فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. اس لیے پورے دنیا پر چھائے ہوئے میڈیا کے تسلط کے باوجود
मीडिया प्रोपेगेशन के बावजूद तमाम मीडिया उन जालिम हाथों में है और वो मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो हक और हुर्रियत के अलंबरदार इंसानी फितरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, ये लोग मुकम्मल तौर पर खड़े हैं फलस्तीनियों के हक में, असर गज्जा के हक में, खवातीन और बच्चों की उस मजलूमियत की हिमायत में और जालिम इसराइल और अमेरिका की मुखालफत में। लिहाजा ये ऐसी जंग है जिसने हकीकी मानों में हक और बातिल को अलग कर रखा है और हक के चेहरे को भी बिल्कुल साफ और शफाफ करके पेश कर दिया है और बातिल के चेहरे से निकाब उलटकर उन अहले बातिल को जो कुरान और इस्लाम के लबादे और निकाब के पीछे छिपे हुए थे उनको बरहना करके पेश कर दिया कि ये अहले हक नहीं है, ये अहले कुफर है। इसमें कोई शक नहीं है, आप जो फरमा रहे हैं दोनों चीजें वाज़ेह हो गई हैं। एक फुरकान की कैफियत इख्तियार की है इसने, हक व बातिल के दरमियान तमीज डाल दी है। मगर अलामा साहब, गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा ईरान बहुत मजबूती के साथ, साबित कदमी के साथ डटा रहा। बहुत से लोग कह रहे थे कि उसका जाती मफाद है इसमें। अब ईरान भी खामोश नजर आ रहा है। अब यानी गैर मुस्लिम दुनिया ज्यादा आगे नजर आ रही है, बशमूल ईरान के तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हुए हैं, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, बल्कि शायद मुआशी कमजोरी है, ये सियासी तन्हाई है, कोई हलचल नहीं है। मेरा ख्याल है ये एक आमियाना सवाल तो हो सकता है, लेकिन अगर आप अहले इल्म से, अहले दानिश से, अहले सियासत से, दुनिया की सियासी फजा पर गहरी नजर रखने वालों से अगर यही सवाल करेंगे तो वो इस सवाल पर हंसेंगे, इसलिए कि इस वक्त जो जंग है उस जंग का महवर फलस्तीन नहीं है, उस जंग का महवर तेहरान है। तेहरान की शाखें हैं ये, चाहे वो यमन हो, चाहे वो गज्जा हो, चाहे वो बगदाद हो, चाहे वो बेरूत हो। दुश्मनों ने यानी आलमी इस्तेमार ने पहले उन शाखों को निशाना बनाया, फलस्तीन को बनाया, गज्जा को बनाया, बेरूत को बनाया, हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, इराकियों को निशाना बनाया, यमनियों को निशाना बनाया, खुद ईरान की फोर्सेस को निशाना बनाया। उन्होंने ये सब कुछ किया और अब भी उनकी ये जद्दोजहद जारी है, इसलिए कि वो ये समझते थे कि पहले ईरान के बाजुओं को काटा जाए, उसके बाद फिर असल की तरफ रुजू किया जाए। इसलिए आपने देखा कि सीरिया के मसले में अगरचे हमारे नाम नहाद जहादी मुल्लाओं ने जोलानी के आने को गोया इस्लाम की कुफर पर गलबे की एक बहुत बड़ी खबर बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन इतने मुख्तसर से अरसे में निकाब उलट गया और पता चल गया कि जोलानी भी अमरीकी और इसराइली गुमाश्ता था और उन्हीं के कैंपों में तरबियत याफ्ता वो फर्द था जिसको मुकावमत के इस ब्लॉक को मुनहदिम करने के लिए लॉन्च किया गया और सीरिया का कब्जा उसको दे दिया गया। और आज वही सीरिया और वही जोलानी इसराइल के साथ दोस्ती के लिए शबो रोज बेचैन है और इसराइल उधर सीरिया के अवाम का हक और अवाम के उस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर मुसलसल तुला हुआ है। ये आपके सामने है। इसी तरह से बेरूत आपने देखा, हिजबुल्लाह ने कुर्बानी दी। हिजबुल्लाह हकीकत में क्या है? ईरान का एक बाजू, उसमें कीमती तरीन लोगों ने कुर्बानी दी। यमन में आपने देखा उनकी पूरी हुकूमत, उनके वजीर आजम की कैबिनेट और उनके बड़े अहम तरीन लोगों ने यकमुश्त एक ही जगह कुर्बानियां दी। ईरान के अंदर आपने देखा कि जर्नलों की एक सफ ऐसी थी जो पहली लाइन की थी, जो सब के सब शहीद हुए। क्यों? इसलिए कि ये महवर मुकावमत है। महवर मुकावमत को इसराइली भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अमरीकी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। असल चीज क्या है? देखें, फलस्तीन का इशू भी तब इंटरनेशनल इशू बना जब ईरान ने इनकलाब के बाद उसको ऑन किया और हर सूरत में उसको मदद फराहम की, चाहे उस जमाने में PLO हो, बाद में जहाद इस्लामी हो, बाद में खुद हमास हो। इस वक्त भी अगर हमास की पाइपलाइन पर कोई गौर करे तो किसी को ये बात क्या नहीं मालूम, किसी से ये बात क्या छुपी हुई है कि हमास के पास जो कुछ भी है वो ईरान का दिया हुआ है। हिजबुल्लाह के पास जो कुछ भी है वो ईरान का दिया हुआ है।
आपके इराकी मुजाहिदीन के पास जो कुछ भी है वो ईरान का दिया हुआ है, यमनियों के पास जो कुछ भी है वो ईरान का दिया हुआ है। अगर आप इस एतबार से देखें तो आपको महसूस होगा कि मरकज तो ईरान है, और इस वक्त भी ईरान के गिर्द जिस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है आपके इन पाबंदियों के हवाले से, तो वो तो एक पूरी तारीख है, और इस वक्त भी वो तारीख दोहराई जा रही है। अभी गुज़श्ता हफ्ते आपको याद है कि 3 यूरोपीय ममालिक और ईरान के मुज़ाकरात थे, और उन्होंने हर सूरत में कहा कि हम आप पर मजीद पाबंदियां लगा रहे हैं। ये पाबंदियां क्यों? कि आप हमास का साथ दे रहे हैं और हमास की मदद कर रहे हैं, आप इराकियों की मदद कर रहे हैं, आप हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं, आप यमन की मदद कर रहे हैं। इसलिए ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान महवर और मरकज है मुकावमत का, मुजाहिमत का, और ये जो यमन से लेकर फलस्तीन और गजा तक जितने भी इस तरह के ग्रुप्स अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये उसकी शाखें हैं। ईरान अपने उस टेरिटरी के अंदर अपना दिफा खुद कर सकता है और कर रहा है, लेकिन इन ममालिक को जहां जहां जरूरत है वहां पर उनकी हर जरूरत भी ईरान ही पूरा कर रहा है। जबकि उसके मुकाबले में आप अगर मुसलमान ममालिक को देखें तो फिर आप खून के आंसू रोते हैं। अभी इसी 2 साला जंग में आपने ये देख लिया कि यमनियों ने बाबुल मंदब को बंद करके तमाम कश्तियों का रास्ता रोका, जो इसराइल की जरूरत का सामान उस तक पहुंचाने का सबब था। इसराइल के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसराइल को किसने सपोर्ट किया? मुसलमान ममालिक ने। किस जरिए से? आपके यूएई की बंदरगाह से। किस तरह से? कैंटीनर्स के जरिए से, यानी आपके जहाजों पे माल दुबई की बंदरगाह पे उतरता, वहां से कैंटीनर्स में उसको लोड किया जाता, फिर सऊदी और उर्दुनी जमीन इस्तेमाल होती, और यूएई से सऊदिया, सऊदिया से उर्दुन, उर्दुन से इसराइल, ये सामान उन तक पहुंचता है। यानी उनकी जो सांसों की लाइन है उसको अगर बरकरार रखा तो हमारे मुसलमान भाइयों ने रखा, हमारे मुजाहिद भाइयों ने रखा। उन्हीं ने जिन्होंने लिबास इस्लाम का पहना हुआ है और खड़े हैं ट्रंप और नेतन्याहू के साथ। लिहाजा ये जो जंग है ये मुस्लिम उम्मा और मुजाहिद सिफत फितरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले उन लोगों की जंग है, उनके खिलाफ जिन्होंने निकाब ओढ़ा है या खुलकर दुश्मन है। दोनों लकीर के एक तरफ है। बहुत खूब। अल्लामा साहब, हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बड़ा मसला खड़ा हुआ, और मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे कि ये मसला आपने आज से 2 साल पहले अल्लामा अमीन शहीदी के साथ एक पॉडकास्ट में उठाया था। वो मसला था ब्लास्फेमी का, वो मसला था गुस्ताखी का, तौहीन का, और उस पे आपका एक बड़ा जामे किस्म का बयान मौजूद है उसी पॉडकास्ट में, जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ। एक ऐसी शख्सियत जो दीन का काम कर रही है, दीन के हवाले से बयानात दे रही है, उसकी शख्सियत के आगे मंडलाने लगा। पहले तो एक मामूली सी गिरफ्तारी नजर आई, उसके बाद फिर 295C और फिर मजीद उसमें एडिशंस होती चली गई, और अब वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल तक मसला चला गया। क्या ये सही फैसला है इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कि ना सिर्फ गुस्ताखी बल्कि शदीद तरीन गुस्ताखी तस्वुर की है, मजीद दफात लगाने का भी मशवरा दिया है? यही इस्लामी नजरियाती काउंसिल है जिसकी तरफ आप और हम मुतवज्जो होते हैं दीनी मसाइल के लिए? देखिए, इस मामले में इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो कदम उठाया वो उसके फराइज़े मनसबी के न सिर्फ मुताबिक नहीं था बल्कि अपने हुदूद से तजावुज भी था। ये एक पॉइंट। और दूसरा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मौजूद उलमाए कराम को उनका फरीज़े मनसबी ये कहता है कि वो एक ऐसी पोस्ट और एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां पर उनको कुरान और दीन की तर्जुमानी करनी चाहिए, न अपने जज्बात, अपनी मोहब्बतों या अपनी नफरतों की। लेकिन इस दफा इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने असल फरीजे को छोड़कर अपने अंदर मौजूद उस इख्तलाफ, कीना, मजहबी रंग और मसलकी जो रंग था उसको ज्यादा उसका इजहार किया, और उसके मुताबिक मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ एक बयानिया वहां से जारी किया गया। अगर हकीकतन देखा जाए
तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फरीजा सिर्फ इतना है कि जो आपसे सवाल पूछा जाए उस सवाल के डोमेन में रहते हुए उसके बारे में अपनी राय दें कि क्या ये दीन के मुताबिक है या नहीं है, शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन उसने उन हुदूद से बाहर कदम रखकर अपनी तरफ से फतावा देने का काम शुरू कर दिया, जो कि आमतौर पर मसलकी मदारिस का काम है, जो अपने मुखालफिन के हवाले से फतावा जारी किया करते हैं। जहां तक मिर्जा मोहम्मद अली के इस एक्ट का ताल्लुक है, जिसके हवाले से उनके खिलाफ एक FIR कटी, तो जाहिर है ये कुरान की रोशनी में भी, अहादीस की रोशनी में भी 0.1% भी काबिल गिरफ्त नहीं है। और ये बात हर एक समझता है, ऐसा नहीं है कि किसी को ना मालूम हो। चूंकि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर न सिर्फ ये कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, बल्कि नबी करीम के मुकाबले में हर चीज को जीरो समझता है और नबी करीम की हिमायत में, नबी करीम के तकद्दुस में, नबी करीम के एहतराम में उसकी वीडियोस आपके सोशल मीडिया में भरी पड़ी हैं। यहाँ पर इस केस में भी उसने कौल नकल किया मसीहियत के बुनियादी अकायद और उनकी किताबों में से। अब हो सकता है एक मसीही बरादर कहेंगे नहीं हमारा ये अकीदा नहीं है, हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी किताबों में ये ताबीर मौजूद है और मोहम्मद अली मिर्जा ने वो ताबीर नकल किया है। नकल करने के बाद उसके बावजूद के मसीहियत का ये अकीदा है, इस्लाम का मसीहियों के हवाले से बिहेवियर को बयान किया है। अब क्या ये तौहीन है? कतई नहीं। क्या ये नकल कौल तौहीन है? नहीं। अगर ये नकल कौल तौहीन हो तो फिर खुद कुरान पर सबसे पहले आप एतराज करेंगे। कुरान में 40 से ज्यादा मकामात हैं जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के अक़वाल को नकल किया है, मुनाफिकीन के अक़वाल को नकल किया है, कुफ़ार और बुत परस्तों के अक़वाल को नकल किया है, जो तौहीन आमेज़ है। अल्लाह ने नकल भी किया और रद्द भी किया। इसी तरह से अगर आप इस एतबार से इसको काबिल गिरफ्त समझें तो आपकी तमाम अहादीस की किताबें उसकी जद में आ जाती हैं, क्योंकि वहां पर इस तरह की चीजें तो इला माशा अल्लाह मौजूद हैं। अब मुश्किल यह है कि जब आप तौहीन की तारीफ नहीं करेंगे कि तौहीन क्या है, उसके मेयारात मुअय्यन नहीं करेंगे, तो फिर ये आपके हाथ में एक ऐसा हथौड़ा है, अपने हर मुखालिफ के सर पे वो हथौड़ा आप बरसा सकते हैं। यही हमारी मुल्लायत करती रही है, इससे पहले भी और अब भी कर रही है। लिहाजा कानून साजी तब होती है जब मुल्लायत से निकलकर मुआशरे के मसाइल को हल करने की नीयत हो। लेकिन अगर वो कानून इसीलिए आप बना रहे हो कि उसके पीछे आपके मज़मूम मकासद हो कि अपने मुखालिफिन को इस कानून की जद में लाकर आप महदूद कर दें, तो फिर एक वक्त आता है आप खुद भी उस कानून की जद में आ जाते हैं। इस केस में इस वक्त आप देख लें, मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इस कानून के इतलाक और FIR की शदीद मुखालफत की। ये शख्सियात पहले मुखालिफ नहीं थी, आमतौर पर उनकी भी रविश यही रही है दूसरों को मतून करना, दूसरों को निशाना बनाना, दूसरों के खिलाफ जबान खोलना। लेकिन उनकी अपनी खताओं की वजह से उनके खिलाफ जब एक महाज बना कि भाई इसने तौहीन की है, तो तब जाकर उनको ये एहसास हुआ कि इस तरह के कवानीन का गलत इस्तेमाल खुद उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा आज मोहम्मद अली मिर्जा के केस में वो हमारे उलमाए कराम भी मैदान में आ गए जो पहले उसकी जद में आए थे कि नहीं ये तौहीन नहीं है और कानून का गलत इस्तेमाल है। हम पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि कानून बनाओ तो नेक नियति से, बदनीयती से नहीं। कानून इस्तेमाल करो तो नेक नियति से, बदनीयती से नहीं। अब अगर कोई शख्स, कोई गुरोह, कोई जत्था इस तरह के किसी कानून को किसी बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल करे और साबित हो जाए कि उस जत्थे, गुरोह और फर्द ने गलत इस्तेमाल किया था, तो इंसाफ का तकाजा तो यह है कि यही कानून उसके खिलाफ इस्तेमाल हो और इस कानून में जो सजा का तयन है वही सजा उस शख्स को दी जाए जो एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान में मुसीबत यही है कि इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, ताकत के सामने सरनगू हो जाते हैं लोग। इसलिए कोई भी एक अवाम का जत्था लेकर आ जाए तो अदालतें भी सरेंडर, थाने भी सरेंडर, हुकूमतें भी सरेंडर। अभी इस केस में भी यही हुआ। जब पहली दफा मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार किया जा रहा था
تو اس وقت حفاظتی تحویل کے نام سے ان کو پکڑا گیا. جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ محمد علی مرزا کی ہر بات کو ہم قبول کرتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. محمد علی مرزا سے، انجینئر سے بہت سارے معاملات میں آپ کوئی اور شدید اختلاف کا حق رکھتا ہے اور ہمیں اختلاف بھی ہے، لیکن کیا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں اس لیے اس کے کسی ناکردہ جرم کو بھی جرم بنا کر آپ اس کے خلاف محض آرائی کریں؟ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہی کام اس وقت ہمارے مولوی حضرات کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے عوام باشعور ہیں، اور باشعور عوام کو یہ اندازہ ہے کہ اس طرح کے قوانین جب غلط استعمال ہوں گے تو اپنی افادیت کھو دیں گے. شاید اس چیز کا احساس ہمارے مولویوں کو نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب خود ان کے گلے یہ قانون پڑے گا، اس طرح کے ان کے اقدامات ان کے اپنے گلے پڑیں گے، پھر وہ جب خود مطلع ہوں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے تب بھی غلط استعمال کیا تھا اور آج بھی یہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے. اس لیے اس قانون کے غلط استعمال کو مکمل طور پر، شعوری طور پر روکنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور روکنا چاہیے. آپ کی گفتگو سے لفظ بلفظ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے متحرک ہونا چاہیے، اور بہت سارے اختلافات محمد علی مرزا کی ذات سے صحیح، مگر ہمیں اس بات کا پابند کرتے ہیں یہ اصول کہ ہم غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. تو جہاں غلط ہو رہا ہے، کیونکہ کل کو کوئی اور شخص بھی اس کی عزت میں آ سکتا ہے، اور یہ ایک ناانصافی کے اوپر مبنی، شور اور واویلے کے اوپر مبنی ہے، شعور کے اوپر مبنی نہیں ہے. بلکہ میرے خیال سے میں ایک چھوٹی سی ریسرچ ورک میں ایسا دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے نہ صرف عوامی طبقے کے عام لوگ بلکہ خواص اس کا نشانہ بنے. علماء کرام کی تعداد میں سے بڑی ساری تعداد ایسی ہے جس کے اوپر بلاسفیمی کی کوئی نہ کوئی ایف آئی آر، کوئی نہ کوئی پرچہ، کوئی نہ کوئی درخواست، کوئی نہ کوئی کمپلین رقم ہے، درج کی گئی ہے. خود علامہ صاحب آپ کے اوپر بھی کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ آن پڑا؟ نہیں، میرے معاملات اس طرح کے نہیں رہے الحمدللہ، لیکن دوسرے معاملات میں ہمارے مخالفین نے اور ان لوگوں نے جن کو ہماری گفتگو سے تکلیف پہنچتی تھی انہوں نے جھوٹے مقدمے ضرور کروائے. اسی بلاسفیمی، گستاخی، توہین یا کس طرح کا مقدمہ یا پھر دہشت گردی کا مقدمہ لگا دیا نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات. وہ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میں ان معاملات میں جو ہے بہت محتاط رہتا ہوں کہ کوئی اس سے سوء استفادہ نہ کرے، تو کوئی ایسی بات میرے حوالے سے الحمدللہ آج تک نہیں ہوئی. یعنی اس کا مطلب میں یہ ہوں کہ مرزا محمد علی صاحب احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ محتاط نہیں رہتے. یہ تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان کی گفتگو کے اسلوب پر، ان کی اختیار کردہ ان کے الفاظ پر، ان کی اصطلاحات پر، ان کی روش پر آپ ہزار تنقید کر سکتے ہیں، ان کے لب و لہجے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں. ذرا غیر محتاط اور بلند قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں اور اس پہ لحاظ نہیں کرتے کہ اس کا اثر کیا ہوگا سامنے والے پر، جبکہ قرآن کی روش یہ نہیں آئے، نبی کریم کی روش یہ نہیں آئے. استدلال بھی ہونی چاہیے اور نرمی بھی ہونی چاہیے، دوسروں کو دور کرنے کی بجائے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دلیل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ. وہ جو رؤوف اور رحیم کی اصطلاح استعمال کی ہے تو نبی ہمارے لیے اسوے کامل ہے، تو اس کی اپنی گفتگو میں ان روشوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے جن کا تعلق نبی کریم کے اخلاقیات سے ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. اس طرح سے گفتگو اور مجادلہ کرو کہ سامنے والے کو وہ نشتر نہ لگے، سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، سامنے والے کی عقل کو مخاطب کرو. تو محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے بہرحال غیر محتاط ہیں، لیکن جو وہ بنیادی بات کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، ان کے استدلال پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن میں ان کو کش فہمی ہے، جن میں ان کو غلط فہمی ہے، جن میں ان کا مطالعہ کامل نہیں ہے، وہاں پر آپ ان کے سامنے دلائل پیش کریں گے تو میرا خیال ہے اگر ان کے اندر انصاف ہوگا تو وہ ان دلائل کو قبول کر لیں گے. لیکن ہر بات ان کی نہ غلط ہے اور نہ ہر بات قابل گرفت ہے. بہت بہتر، بہت بہتر، بہت ہی قیمتی سنہری حروف سے لکھی جانا جیسا تجزیہ آپ نے فرمایا. میں آپ کے وقت کا قدردان، بہت بہت شکریہ.